السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മ, അതിന്റെ അദദിൽ, അതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ 129 തവണ ചൊല്ലി നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യണം. ലത്തീഫ് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ ഇസ്മിന്റെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. എല്ലാ മജ്ലിസുകളിൽ ആ ദിക്റിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിൽ പ്രവേശിക്കാറുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ ആദ്യമായി കൂടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ദിക്റിന്റെ മഹത്വം അറിയണമല്ലോ. എന്ന നിലക്ക് അതിന്റെ മഹത്വം ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാം. മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ഈ ഒരു ദിക്ർ 129 തവണ ചൊല്ലുന്നവന് ലതഫല്ലാഹു ബിഹി ഫി ഉമൂരി, അവന്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ദയമുണ്ടാകും, ലോലതയുണ്ടാകും, അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. അവൻ വിചാരിച്ചതിലപ്പുറം അവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്ത് വിജയം അവനിക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. വസീക ലഹു റിസ്ഖുൽ ഹസൻ, നല്ല സമ്പാദ്യം അവനിക്ക് നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരും. അവനെ തേടിയെത്തും സമ്പത്ത്, സാമ്പത്തികമായ ജീവിതം, അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാത്ത ഐശ്വര്യമുള്ള ജീവിതം, നല്ലൊരു ജീവിതം അവന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിൽ ആദ്യം 129 തവണ യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലി പിന്നെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് يا لطيف يا الله 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 يا لطيف يا الله
يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നിന്നിന്റെ ദയ നിന്റെ നോട്ടമുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ നല്ലൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ദിവസവും 11 തവണ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലോക വിജയത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദാനമാണ്, ഒരു കാരണമാണ്. കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بفجئه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ പരലോകത്തും ദുനിയാവിലും വിജയിച്ചവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരും ഉമ്മമാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സറഹുൽ അസീസ് റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ മക്കൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ് അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ മരണം വരേക്കും ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ സഫലീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അത്രയും പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, മിത്രാദികൾ, ഭാര്യമക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ പെങ്ങന്മാർ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും രഹസ്യം പരസ്യം ചെയ്തു കൂട്ടി സർവ്വ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ തിന്മകൾ പാപങ്ങൾ നീ അഫൂ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തന്ന് ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് അത്ഭുത ഗുണഫലമുള്ള നിന്റെ മഹത്വമേറിയ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നിന്നിലേക്ക് നീട്ടുന്ന കൈകള്. റബ്ബേ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്, നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. സലീമായ കൽബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നശിച്ച എല്ലാവിധ സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ വിലക്കിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ, ജീവിതത്തെ ധന്യപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നീ തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്, ഭയഭക്തി നൽകണം അല്ലാഹ്. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആരാധനകളിൽ ഇഖ്ലാസ് നൽകണം അല്ലാഹ്, ഖുശൂഅ് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ, നിന്റെ മുമ്പിലാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധത്തോടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം. സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ധാരാളം ചൊല്ലാനും നടത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം. സലീമായ കൽബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആരെയും നോവിക്കാതെ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹുവേ. നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് സംശുദ്ധമായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാൻ. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ. നീ മെച്ചപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. സൽസ്വഭാവികളാക്കണം അല്ലാഹ്, സൽസ്വഭാവികളാക്കണം അല്ലാഹ്. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാൻ. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിറക്കണം റഹ്മാൻ.
അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നീ നിറക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, കിബറന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഹാസിദീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. വഞ്ചകന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഫിത്നക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവം നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ ഒറ്റ അമല് പോലും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട്, ചിന്തകളെ തൊട്ട്, വാക്കുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒറ്റ ആലിമീങ്ങളെ പോലും അല്ലാഹ് ഗീബത്ത് പറയാതെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും അല്ലാഹ് തൗഫീക്ക് നൽകണം. അല്ലാഹ് തൗഫീക്ക് നൽകണം. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിന്റെ കണിയിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ ആഖിറം തകരാൻ ഏറ്റവും വലിയ നിമിത്തമാണ് ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും, എല്ലാ മഹാന്മാരെയും, എല്ലാ തങ്ങന്മാരെയും നല്ലവണ്ണം ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും അല്ലാഹ് അവർക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിനയത്തോടെ തവാദുഅോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. ഒരുപാട് തവണ ഇവിടുത്തെ പൂമുഖം സ്വപ്നത്തിലും യഖ്ളത്തിലും ദർശിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീട് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹ്, നല്ല വാഹനം നൽകണമല്ല. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല. ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള യുവാക്കളുണ്ട്, വാപ്പന്മാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്തും ഖൈറും സന്തോഷവും നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും നന്മ ചെയ്യുന്ന ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തമുള്ള നല്ല മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. തന്ന മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ ബുദ്ധിശക്തി കൊടല്ല, ഓർമ്മശക്തി കൊടല്ല, ഹിഫ്ളിന്റെ ഖുവത്ത് കൊടല്ല, അലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ.
മാദീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ, ആശികീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ, റബ്ബേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി എത്രയോ യുവതിയോ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ലായിക്കായ പുതിയാപ്പന്മാരെ അല്ലാഹ് അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹ് ഖൈറായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, മാരകമാണ് ക്യാൻസർ പോലത്തെ, കിഡ്നി സംബന്ധമായ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ, തലച്ചോറ് സംബന്ധമായ, ശാരീരികമായും പല പല രോഗങ്ങളാണ് ഓരോ നാടുകളിൽ കേട്ടുവരുന്നത് റബ്ബേ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ്, നീ സുഖം നൽകണമല്ല. ആജിലായ തമായ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഏത് കഠിന രോഗമാണെങ്കിലും നിനക്ക് ശിഫ നൽകാൻ അല്ലാഹ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട. നീ അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ, ആജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, അല്ലാഹ് ദുഷിച്ച മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, നടു റോട്ടിൽ പടഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം. നമുക്കുള്ള സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല. തങ്ങളുടെ ആശിക്കീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണമല്ല. അല്ലാഹ് മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെല്ലാനും ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ സലാമുകൾ അവിടെ ചൊല്ലിത്തീർക്കാനും ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ വജ്ഹൊന്ന് കണ്ട്, ലംഘുന്ന പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വജ്ഹൊന്ന് കണ്ട് ഈമാനോടു കൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണമല്ലോ. ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ, ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.